अस्सलाम लेके आयो मैं थोड़ा अपना खौफ बनी बड़े दिनों बाद अज फिर प्रोग्राम लेके आया ऑपरेशन थिएटर हालात हाजराना मुख्तलिफ वाक़यात दी गल्लां करांगे सुनावांगे ते उम्मीद करदे कुछ तुसीं सानूं सुनाया करो गुंगे बन के ना बैठे रहा करो क्योंकि संग सुनाउण नाल मज़ा आउंदा एक दूजे दिल दा हाल चाल का पता लगता। हुण मैं तुहानूं अपना हाल चाल सुनाऊंगा जो साडे आले दुआले बीतदियां वो भी सुनाऊंगा ते नाल मेरा बैठा कमर राणा कमर ये नहीं कि डांसर आ ते जज़िया नगार आ ये भी बड़े उच्चे ख्यालात रखता तो बहुत कुछ सब दसूगा। लो जी राणा कमर साहब बस वैसे ही तुहाडे ते पहला सवाल आ कि अज अपने हमसाया मुल्क च एक हंगामा हो गया एक ज्यादती हो गई सिद्धू मूसेवाला ना हक मारिया गया इस बारे तुहाडा की ख्याल है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब तो पहले तो मैं भली साहब तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करदा कि तुसीं मैनूं बड़े दिनों बाद फिर मौका दिता है अपनी गलबात करन दा। ते दूसरा है कि प्रोग्राम तुहाडा ऑपरेशन थिएटर माशाअल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम है जिहदे च तुसीं मुख्तलिफ पहलुओं ते गल करदे हैं। तो तुसीं गल स्टार्ट की है सिद्धू मूसेवाला जिहड़ा एक गायक सीगा इंडिया का बड़ा नाम सी उहदा मतलब बहुत कह लो कि बहुत सारे मुल्कां च कैनेडा अमेरिका बरतानिया बड़े उहदे नाल मदाह हैगे सीगे उहदे च हुण भी हैगे आ। लेकिन उस तो पहले मैं एक गल कहना चाहूँगा कि जिहड़ा सब तो पहले बीइंग पाकिस्तानी बीइंग मुसलमान इंसान होने के नाते तो गल अगर मैं करा कि उन्हें हक मतलब किसी का भी खून हो हक साढ़े दीन ने सानूं सिखाया कि उहदी मतलब मजम्मत करनी चाहिए तो इस तरह उहदे नाल हुई है ज्यादती हुई आ उन्होंने तो मैं बहुत मतलब दुख तो अफसोस की घड़ी है उहदे खानदान लई उहदे घर लई क्योंकि कल्ला कल्ला पुत सी। उस तो पहले मैं गल करांगा साढ़े हुरीयत पसंद मतलब यासीन मलिक साहब कश्मीर लिए एक बड़ा वड्डा नाम पाकिस्तान लिए एक बड़ा वड्डा नाम हाँ जी जिन्होंने इंडिया दी नींदां हराम कर दित्तियां ते अज वो अपनियां कुर्बानियां दित्तियां दी जिहड़ी ना सज़ा भुगत रहे कश्मीर लिए तो उन्हां लई सब तो पहले तो लफ्ज़ मेरे लिए बड़े मतलब मोतबर आ मेरे और मेरे लिए बड़े रोल मॉडल भी आ कि अगर अपनी जिंदगी लाइफ तुसीं मुल्क दे नां कर दित्ती तो फिर समझ लो कि तुहाडे तो वड्डा गाजी इलमदीन शहीद कोई नहीं तुहाडे तो वड्डा कोई मतलब मुहब्बे वतन कोई नहीं। इस तरह ये चीज़ां मतलब साडे जज्बात साडियां मुहब्बतां इस तरह कायमो दायम रहणगियां। वो साडे घर दी गल है जी यासीन मलिक दी ये रह गई देखो ये होया लेकिन इत्ते पूरी दुनिया के उत्ते मतलब ये कमेंट आ रहे हैं पूरी दुनिया तो मतलब ये बड़ी गल की जान रही है हाँ जी हमदर्दाना कि ये नाल ज्यादती हुई है तो ये भली साहब फैक्ट वा कि बस लेकिन उहदी जिहड़ी इहदे च एक चीज़ भली साहब तुहाडे नाल मैं शेयर करना चाहूँगा तो मैं तुहानूं भी पुछांगा कि जदों एक बंदा तरक्की करदा कोई भी आ मतलब कोई मुसलमान आ कोई गैर मुसलमान या जो भी इंसान आ जिहड़ा तरक्की करदा है तो दुनिया दे विच साडे माशरे दे विच लोग उन्होंने एप्रीशिएट करने वाले भी बहुत होंगे आ लेकिन वो बहुत नहीं होंगे बहुत घट तादाद च होंगे तो जिहड़े जैलसी फील करते हैं ना वो बहुत होंगे आ तो जिहदा निशाना मतलब सिद्धू मूसेवाला भी बनया ये बारे मतलब की एक साड़ी दुनिया की रीत आ। राणा कमर साहब गल यह भी पता चलिया कि 3 साल की मेहनत ही उन्हें ना अपना बहुत बड़ा नाम भी कमाया पैसा भी कमाया एक पहचान बना ली। जिहड़े लोग होंगे हैं ना फराख दिल खुले दिल के मालक अल्लाह लोग बंदे अंदरों साफ वो किसी की तरक्की तो जैरस नहीं होंगे खुश होंगे वो तो बल्कि बहुत ज्यादा खुश होंगे कि अल्लाह पाक तेन होर दे अल्लाह पाक होर तेन इज्जत दे अल्लाह तेन होर तरक्की दे। लेकिन वो लोग बहुत थोड़े घट रहे तो माशाल्लाह जो जैरसपन है ना जोड़े आप तो किसी जोगे नहीं आप तो कुछ करन जोगे नहीं वो बस उंगलों उठाने जोगे तो यह तनकीद तो हाँ यार उन्हें इदा जैल यह नहीं मतलब अंदरों खुश नहीं जैरसपना लेकिन जैरसपन होना तुम गनाह लेंदे हो खुश होना कि यार अल्लाह पाक ने ता की वो सवाब होगा वो भली साहब इदा ना कि देखो किसी लिए कोई बंदा तरक्की कर रहा है उन्हें अपनी मेहनत करके वो अगे आया फ्रंट पर आया मतलब उन्हें अपने आप को मनवाया उन्हें दुनिया को विखाया कि मैं कुछ कर सकता फिर उन्होंने एप्रीशिएट करना चाहिए उन्होंने मतलब वो हौसला अफजाई करनी चाहिए ना कि असी मतलब कह लो कि वो तनकीद करन लग जाइए बेजा बैठ के वो मुखालफत करन लग जाइए
ਕਿ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਗਲਤ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਭਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੁਦਰਤ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਜਨੂਨ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਵਰਕ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੂਰਤ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਈਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੀਰਤ ਜਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਂ ਕਿਹਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਕੱਢਣ ਲਿਆ ਬਜਾਏ ਜੈਲਸ ਹੋਣ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੈਲਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਧਾਉਣੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਡਿੱਕਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗਾਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਆ, ਸੌਂਗ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵਜਾਉਣ ਡਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵਜਾਉਣ ਡਏ ਆ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੇ। ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਰੈਪ ਗਾਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਰੋਹ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਬੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਤੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਨਕੀਦ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤਬਕਾ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੇਜਾ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਨਕੀਦ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਲਾਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਤਨਕੀਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋਜ਼, ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰਸ ਆ ਜਾਂ ਸੌਂਗ ਆ ਜਾਂ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੂਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਨ 47 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦਾਤ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਖਤਲਾਫ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਬੇਇੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬੜੇ ਬਗੌਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤਨਕੀਦ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਤਨਕੀਦ ਬਰਾਏ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ, ਤਨਕੀਦ ਬਰਾਏ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਗਾਣੇ, ਉਹਦੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇੱਕ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਖੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਹਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਇਆ ਵਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾਹਕ ਮਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ
ਫਿਰ ਇਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਅਕਲੀਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਅਕਲੀਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਕਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਫਾਦ ਲਈ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਲਈ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਬੀਇੰਗ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਬੀਇੰਗ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਬਾਲਾਤਰ ਹੋ ਕੇ ਅਗਰ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਹਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੋਂ ਜੈਲਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਮਨਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਤਲ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ 10 ਸਾਲ ਜੀਣਾ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਜੀਣਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਸਾਹ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਹਵਾ 'ਚ ਉੜਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਸਤੀ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਬਚਪਨਾ ਦੇਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੱਲਣਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੋਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਗਰੂਰ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡਨੈਸ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਤਕੱਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਆਜਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੱਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਜਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਜਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਉਡਾਨ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਆਜਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੰਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੰਝ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਜ਼ਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਰੋਕਣੇ ਪਏ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ